آپ کے لیے لائف چینجنگ ہونے والی ہے۔ آپ اس میں بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھتے ہیں اور کمپلیٹ دیکھنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم فائیور بائی ایگل کے تھرو فائیور کا اکاؤنٹ کریشن سے لے کر سٹیپ بائی سٹیپ اس کی کمپلیٹ گگ آپٹمائزیشن اور اس کے بعد گگ کو پبلش کرنا اور اس کے بعد گگ کو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ایگل لے آیا ہے آپ کے لیے فائیور کا کمپلیٹ کورس جس کے اندر آپ اکاؤنٹ کریشن سے لے کر سٹیپ بائی سٹیپ تمام چیزیں سیکھیں گے۔ ہم اس میں کمپیٹیٹر انالیسز، ہاؤ ٹو فائنڈ سکلز، کی ورڈ ریسرچ، اس کی ورڈ کو پک کرنا ہے اور ایسے کون سے کی ورڈز ہیں جو لو کمپٹیشن میں ہیں اور ہائی ڈیمانڈ میں ہیں تاکہ آپ کی گگ جو ہے فیمس ہو سکے، اس کو آرڈرز مل سکے اور آپ فائیور سے ارننگ کر سکیں۔ فائیور کے کمپلیٹ کورس کو سمجھنے کے بعد ہم اپنی سروسز کو مارکیٹ کی طرف لے جائیں گے، یعنی اپنی سروسز کی مارکیٹنگ کریں گے۔ پھر ہم پیڈ مارکیٹنگ کے ذریعے اپنی سروسز کو پروموٹ کرنا سیکھیں گے۔ ہم فیس بک ایڈز، انسٹاگرام ایڈز اور گوگل ایڈز کے ذریعے اپنی سروسز کو پروموٹ کریں گے، اور پھر ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے کمیونیکیشن کیوں ضروری ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکل بھی نہیں ہے اور آپ ایگل کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو بائی دا اینڈ آف دس کورس آپ کے پاس نہ صرف فری لانسنگ پلیٹ فارم کی انفارمیشن ہوگی بلکہ سکلز بھی ہوں گی جن کو ڈیلیور کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ ہماری فرسٹ پریورٹی آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا ہے، اس لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، لوگوں سے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ ہمارے چینل ایگل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ فائیور پہ بگنر ہو یا پرو فری لانسر ہو اور پھر بھی ابھی تک سٹرگل کر رہے ہو، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ فری لانسنگ کیسے کرتے ہیں، آن لائن ارننگ کیسے کرتے ہیں، تو یہ ویڈیو کورس آپ کے لیے ہے۔ اصول یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کچھ سیکھنے جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، کہ آپ کا مائنڈ ہر چیز کو سٹارٹ اپ سے دوبارہ سے پک کرے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں واٹ از فری لانسنگ۔ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم نے گھر کا نقشہ بنوانا ہو تو ہم انجینئر سے کنسلٹ کرتے ہیں، اور بیمار ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، اگر ہماری گاڑی خراب ہو تو ہم میکینک کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے، تو جس طرح دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے تو اسی طرح آن لائن فیلڈ میں لوگوں کو سروسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کو اپنے بزنس کی مارکیٹنگ کروانی ہوتی ہے تو وہ مارکیٹر کو بلوا لیتے ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے مجھے اپنے بزنس کے لیے ویب سائٹ بنوانی ہے تو وہ ویب ڈیولپر کو بلوائے گا۔ کسی کو بزنس کے لیے لوگو کی یا لیفلیٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ گرافک ڈیزائنر کو بلوا لیتا ہے۔ اگر کسی کو کنٹینٹ لکھوانا ہے تو وہ کنٹینٹ رائٹر کو بلوا لیتا ہے۔ اس طرح گاڑی کو ٹھیک کرنے والا میکینک اپنا کام کرنے کے بعد، اپنی سروس کرنے کے بعد اس کے پیسے لیتا ہے اور پیسے لے کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آن لائن فیلڈ میں بھی ہم اپنی سکلز، اپنی ایکسپرٹیز جو ہوتی ہیں ان کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اپنے چارجز لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مگر اس میں ایک بات اور ہے، جس سے ہم نے پہلی بار گاڑی ٹھیک کروائی تھی، اب ہمارا اس پر ٹرسٹ بلڈ ہو گیا۔ اب ٹرسٹ جب بلڈ ہو گیا ہے تو ہم جب دوبارہ ہماری گاڑی خراب ہوگی تو ہم اسی بندے کو ریکمینڈ کریں گے کہ اس نے میری گاڑی کو اچھے سے ٹھیک کیا تھا۔ اسی طرح آن لائن فیلڈ میں بھی ہے، جب آپ کسی کلائنٹ کا کام اچھے سے کرتے ہو، آپ اس کے ساتھ فرینڈلی رہتے ہو، آپ اس کو سروسز دیتے ہو، آپ اس کے ساتھ کمپنسیٹ کرتے ہو، تو اس کے اور آپ کے درمیان ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے۔ جب ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے تو دوبارہ جب اس کو وہی سروس چاہیے ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس آتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کرتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی فری لانسنگ۔ اب یہ دیکھتے ہیں فری لانسنگ کے اندر رسک کون کون سے ہیں۔ اب جہاں پہ کسی چیز کے فائدے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے کچھ خطرات بھی ہوتے ہیں، کچھ رسک بھی ہوتے ہیں۔ سب سے جو پہلا رسک ہے نو اسٹیبل انکم۔ اس کی کوئی فکس سیلری نہیں ہے۔ جب آپ کو پروجیکٹ ملا، جب آپ کو کام ملا تب آپ کو پیمنٹ ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیمنٹ نہیں ہوگی، اس کی پیمنٹ ہوگی۔ ہم اس کو اسٹیبل کرنا بھی سیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے اسٹیبل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اس کا جو رسک ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے ہیلتھ ایشو۔ کنٹینیوسلی اسکرین دیکھنے سے آنکھوں پر بھی اثر پڑتا ہے اور کنٹینیوسلی جھک کر بیٹھنے سے گردن اور کمر میں بھی پین ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو پریورٹی ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہونی چاہیے۔ جب تک آپ ہیلتھی ہیں تب تک آپ کام کر سکتے ہیں، اگر آپ ہیلتھی نہیں ہیں تو آپ کام بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کو ہائی پروٹین کھانوں کا استعمال کرنا ہے، اپنی صحت کا خیال کرنا ہے، واک کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ آپ اپنی آن لائن لائف کو مینٹین کر سکیں۔ ایک اور اس کا رسک آ جاتا ہے ٹائم مینجمنٹ ایشو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آن لائن کام ہے، اپنے مرضی سے کام کریں گے، جب دل ہوا تب کام کریں،
मगर ऐसा नहीं होता। आपको डेडलाइंस को मीट करना पड़ता है। आप जब कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, डेडलाइंस को मीट करते हैं, तभी जाके आपके और क्लाइंट के दरमियान ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसको वर्क चाहिए 2 फेब को और आप दे रहे हो 4 फेब को, तो इससे आपके और उसके दरमियान एक क्लैश आ जाएगा। वो सोचेगा कि ये जो बंदा है ये काम तो ठीक टाइम पे करता भी नहीं है, तो वो ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो आपको तो ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपको डेडलाइंस को मीट करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि हमने फाइवर के थ्रू कमाना किस तरह से। जब आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे तो आपके पास कम से कम किसी एक स्किल का होना जरूरी है, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो SEO हो। आपके पास किसी एक स्किल का होना जरूरी है। आपके पास स्किल होगी तभी तो आप सर्विसेज देंगे। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो हमारे YouTube चैनल ईगल पर तमाम कोर्सेज, तमाम डिजिटल कोर्सेज अपलोड हो रहे हैं। आप जिस स्किल में आप इंटरेस्टेड हैं उसके कंप्लीट कोर्स को डाउनलोड करें, उसको समझें और उसको फिर इम्प्लीमेंट करें। फिर भी आपके किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, हमारी Instagram ID पर भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको गाइडलाइन देने के लिए अवेलेबल होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप ऑनलाइन फील्ड में आएंगे तो एक चीज जिसका होना सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपने इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करनी है, तो उनसे जब बात करनी है तो उनकी बात करने की लैंग्वेज है इंग्लिश, इसलिए आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो एक YouTube चैनल ब्रेन बूस्टर, उसके ऊपर 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अपलोड है। आप वहां से जाके उस कोर्स की तमाम वीडियोस को देखें ताकि आपके जो कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं वो तमाम वहां से सोल्व हो जाएं और आपको कम्युनिकेशन करने में आसानी हो। अब आपके पास एक स्किल भी आ जाती है, लेकिन मसला ये है कि किस प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपनी स्किल्स को सेल करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट फोकस जो है वो है फाइवर पे, यानी हमने ये देखना है कि हम अपनी सर्विसेज को किस तरह से फाइवर पे सेल कर सकते हैं। तो आप लोग ये सोचेंगे कि फाइवर पे ऑलरेडी इतने लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे ऑलरेडी इतने ज्यादा कंटेंट राइटर्स हैं, तो मेरा वर्क कौन खरीदेगा। तो ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट में कपड़ों की 100 दुकानें भी हों तो सबकी सब चलती हैं, लेकिन कोई एक दुकान जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, एक शॉप बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और उसकी वजह होती है उसकी यूनिकनेस, उसके काम की क्वालिटी। जब आप अपनी क्वालिटी पे फोकस करेंगे, आपका वर्क यूनिक होगा, तो क्लाइंट्स का ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो चुका होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास भी लोग आएंगे। स्क्रीन पर जो प्रोफाइल्स आपको नजर आ रही हैं, आप इनको दुकान समझ लें। ये एक दुकान हमने खोली और देखा इनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अगर हमारी डिमांड्स ये पूरे कर रहे हुए तो फिर तो हम इनसे कुछ खरीद लेंगे, वगरना हम अगली दुकान पर चले जाएंगे। हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और इसमें सामान रखते हैं, यानी हम अपनी दुकान में सामान रखते हैं। तो ये जो सामान है ना, ये बेसिकली हमारी गिग है। इस कोर्स के अंदर हम गिग बनाना भी सीखेंगे कि गिग बताती है कि आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, कंटेंट राइटर हैं, कॉपी राइटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, वेब डेवलपर हैं, आपके क्या काम है, ये चीजें आपकी गिग से पता चलती हैं। मोस्टली लोग ये सवाल करते हैं कि हम फाइवर से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो हमने ये बात पहले ही की थी कि कोई स्टेबल इनकम नहीं है, मगर आपकी इससे लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप इस पर कंसिस्टेंट रहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है जितने भी हर्डल्स आए, जितनी भी प्रॉब्लम आए, आपने अपनी फील्ड को छोड़ना नहीं है, इस पर स्टिक रहना है। आप इस फील्ड में $0 से लेकर $10,000 तक कमा सकते हैं, लेकिन $10,000 तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को इतना काबिल भी बनाना होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके एरिया में 2 सुपर स्टोर हैं, लेकिन आप एक ही से सामान ले रहे हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप पिछले 1 साल से उसी से सामान ले रहे थे और आपके और उसके दरमियान एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। और वो ट्रस्ट किस चीज का है? वो ट्रस्ट इस चीज का है कि आप सोचते हो कि ये जो सुपर स्टोर है जहाँ से मैं सामान लेता हूँ, इनकी तो क्वालिटी अच्छी होती है। सबसे पहली चीज जिसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होता वो होती है क्वालिटी। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है अपनी क्वालिटी पे। एक और प्रॉब्लम जो फाइवर पर बहुत ज्यादा देखा जाता है वो है नो ऑर्डर्स। वजह होती है गिग डी रैंकिंग। आप अपनी सर्विसेज को सर्च करते हैं, आपकी सर्विस को सर्च करें और आपकी जो गिग है वो कहीं बहुत पीछे रह जाए तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। उसकी वजह क्या होती है कि ऑन पेज जो गिग्स आ रही हैं तो लोग उन्हीं को प्रेफर करते हैं, उन्हीं को चेक करते हैं और उन्हीं को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से जो आपकी जो गिग है वो पीछे रह जाती है। लेकिन हमने ये सीखना है कि हम किस तरह से अपनी गिग को टॉप रैंक पर लेकर आएंगे।
एक और इशू भी फाइवर पे होता है, आपका अकाउंट बैन हो जाता है। तो अकाउंट बैन किस वजह से होता है? अगर आप किसी एक्टिव सेलर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं भाई तुम्हारे पास तो इतने क्लाइंट है, कुछ क्लाइंट्स मुझे दे दो, तो वो आपके अकाउंट को रिपोर्ट करता है, जिससे फाइवर आपके अकाउंट को फौरन बैन कर देगा। तो फाइवर पर ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर आप उसी अकाउंट से एक बायर अकाउंट बनाकर खुद को ऑर्डर देने की कोशिश करेंगे तो भी फाइवर आपको उड़ा देगा। इसी तरह से फाइवर की जो पॉलिसीज हैं उनको वायलेट नहीं करें। अगर आप फाइवर की पॉलिसीज को वायलेट करेंगे तो आपका अकाउंट उस पर परमानेंट भी ब्लॉक हो सकता है। अगर आप वाकई तौर पर कामयाब होना चाहते हैं तो किसी भी इलीगल तरीके को फॉलो मत करें। आपकी छोटी मोटी गलतियां फाइवर नोट करता है, आपको वार्निंग्स देता है, लेकिन जब आप फिर भी उनको नहीं समझते तो फिर वो एट द एंड आपके अकाउंट को ही उड़ा देता है। अगर आप सीरियस हैं और वाकई तौर पर कमाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंट रहें, ईमानदारी से काम करें और इंशाल्लाह आप इससे अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। कुछ टाइम से फाइवर अपने सिस्टम में बहुत ज़्यादा अपडेट्स लेकर आ रहा है। अगर आप उन अपडेट्स को समझना चाहते हैं तो आप गूगल या यूट्यूब से भी उनको समझ सकते हैं। अगर आपको फाइवर पर किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है, कोई बायर जो है वो आपको तंग कर रहा है, तो आप फाइवर सपोर्ट पे जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। फाइवर फौरन एक्शन लेता है। ये भी याद रखना है कि जो भी आपका इशू हो आपने उसके स्क्रीनशॉट्स रखने हैं, उसके प्रूफ्स रखने हैं, ताकि जिस वक्त आप अपना इशू जो है वो फाइवर को दें तो फाइवर आपसे वो रिपोर्ट्स मांगे तो आप दे सकें।